गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। ध्यायो राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गंधर्व गिरिधारी, गंधर्व गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ
बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशोभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशः भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगान की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासराति श्री गौरभक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्यामकुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की मायापुर नवद्वीप धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत गौरव भक्तवृंद की भक्ति विनोदासन तीर्थ की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाशय की श्री श्री गंधर्व गिरिधारी जी भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमानी सुदर्शन देव की जगन्नाथ कथा की समवेत गौरव भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মুখম করোতি বাচালম অঙ্গুম লঙ্ঘায়তে গিরিম, যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরম শ্রীগুরু দীনতারিণাম। হরে কৃষ্ণা। তো আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। কিভাবে সময় কেটে যায় বোঝা যায় না। আমরা জাস্ট দুদিন আগে সব কিছু শুরু হলো, আর আজকে উদযাপনের দিন। তো কোনো কিছু আধ্যাত্মিক কোনো কিছুর শেষ হয় না, সেটা শুধুমাত্র পরের বারের জন্য তৈরি হবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ দান করে। তো আমরা জগন্নাথ সম্পর্কে শ্রবণ করছি এবং ভগবান সম্পর্কে এই যে লীলা, এই লীলাটা হচ্ছে কোনো ক্ষেত্রেই কম নয়। কোনো ভাগবত হোক, রামায়ণ হোক, মহাভারত হোক, গীতা হোক, এই সব কিছু হচ্ছে একই উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়, সেটা হচ্ছে ভগবানকে যাতে আমরা ভালোবাসতে পারি আর ভগবানের প্রতি যাতে আমাদের সম্পূর্ণরূপে শরণাগতি থাকে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই সংকল্প নিয়ে 3 দিন যে আমাদের আলোচনা সভা ভগবানকে নিয়ে, আমরা ভগবানের আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রবণ করলাম। অন্তত এইটুকু বলা যেতে পারে যে জগন্নাথ সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের, যেগুলো আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ছিল না, সেগুলো আস্তে আস্তে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তো ভগবান জগন্নাথ হচ্ছেন কৃষ্ণ নিয়ে নিজে, বলরাম হচ্ছেন লক্ষণ, সুভদ্রা হচ্ছেন ওনাদের বোন সুদর্শন। কীভাবে এই মন্দির হলো, কোথা থেকে কে এলো, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ, বিশ্বাবসু, বিদ্যাপতি, ললিতা, অনন্ত মহারাণা, এই সম্পর্কে আমরা জানলাম। মন্দিরের বিশেষ ব্যবস্থাপনা, মন্দির কিভাবে চলে, মন্দিরের রাজাদের সম্পর্কে আমরা জানলাম। তো সেই জন্যে বলা হয়, শাস্ত্রে বলছে, গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুতে পাশ। শ্রী গৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামনীষ, তারও হয় ব্রজভূমে বাস। তো বলা হচ্ছে যে যদি ভগবান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু যদি তার ভক্ত সম্পর্কে আলোচনা না হয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে বলছেন, মোর ভক্ত না পূজে মোরে পূজে মাত্র, দাম্ভিক সেই না হয় মোর কৃপার পাত্র। অনেক সময় আমরা চাই যে ভগবানকে সরাসরিভাবে যদি যোগাযোগ করা যায় তাহলে সব থেকে ভালো হয়। কিন্তু ভগবানের যারা ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, প্রহ্লাদ, আপনার কি বলে ধ্রুব, অম্বরীশ মহারাজ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, এবং তৎসঙ্গে ভগবানের আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভক্তরা আছেন, যারা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে অন্নাভিলাষিতং শূন্যং জ্ঞান কর্মে আদি অনাবৃতম অনুকূল্যে না কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমম। তারা শুধুমাত্র জীবনের একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে ভগবানকে আনন্দ দেওয়া যায়। সেই রকম জগন্নাথ পুরীতেও এরকম অনেকে আছেন যারা সম্পূর্ণরূপে শুধুমাত্র ভগবানকে ভালোবাসার জন্যেই তাদের কাল পাত করেছেন, অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। তো তাদের সম্পর্কে যদি আমরা না বলি, তাহলে ভগবান বলবেন যে আরে এটা কমপ্লিট হয়নি। কারণ ভগবান সবসময় শুনতে চান তার ভক্তের গুণগান। সেই জন্য বলা হয় ভগবত গীতা হচ্ছে ভগবানের বলি বা ভগবানের বচন। শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে ভগবানের হৃদয়, তার কারণ সেই হৃদয়ে তার ভক্তরা থাকে। সেই শ্রীমদ্ ভাগবতমে আপনার অনেক ভক্তদের কথা জানতে পারবেন। আর যদি ভগবানের মনে কি চলছে জানতে হয়, তাহলে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করতে হবে। এইভাবে আচার্যরা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে ভগবানের ভক্ত যদি না হয়, আর যদি তার সম্পর্কে আলোচনা না হয়, কারণ আমরা যেখানে ছাদে বসেও আছি, কোনো না কোনো ভক্ত আমাদের কাছে গেছেন কিছুভাবে, যার জন্য আমরা এখানে আসতে পেরেছি। সেজন্য ভগবান জগন্নাথও খুব বিশেষভাবে তার ভক্তদেরকে খুব নিজের ভাবে। তো ভগবানের অগুন্তি ভক্ত আছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আরো 7 দিনের একটা আলোচনা সভা আয়োজন করা উচিত, শুধু ভক্তদের সম্পর্কে আলোচনা হয়। তো উড়িষ্যায় একটা বই আছে ভক্তমালা বলে, ভক্তমালা ভক্তের মালা।
মালা যেরকম আমরা পরি এক একটা ফুল দিয়ে, যে ভগবানকে একটা মালা পরানো হয়েছে, সেই মালাটাতেই এক একটা ফুল হচ্ছে একজন ভক্ত। তো সেই ভক্তদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জগন্নাথপুরী এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের জীবনটাও এরকম শ্রীমদ্ ভাগবতমের মতো। এরকম মহাপ্রভু এসেছিলেন কেন না, জীবকে শেখাবার জন্যে। মহাপ্রভুর ভক্তরাও এসেছেন জীবকে শেখাবার জন্য নিজের আচরণের মাধ্যমে। তেমন কিছু ভক্ত আছেন তাদের মধ্যে, তাদের সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব। তা একজন নাম হচ্ছে দাসিয়া বাউরি। তো দাসিয়া বাউরি জগন্নাথপুরীতে থেকে মাত্র 20 থেকে 25 কিলোমিটার দূরে এই দাসিয়া বলে একজন তাঁতি থাকতেন। ওনার কাজ ছিল তাঁত বোনা, তাঁত বুনতেন উনি। তাঁত বোঝেন, বলা যায় না আবার অনেক জায়গায় তাঁতটা আবার কি। তো বিভিন্ন যে কাপড় তৈরি হয় ওগুলো তাঁতে তৈরি হতো আগে, এখন তো মেশিন এসে গেছে। আগে হাতে তাঁতে বোনা হতো, এখন হ্যান্ডলুম যেটাকে বলে, হ্যান্ডলুম হাত দিয়ে যেটা তৈরি করা হয়। তো উনি এরকম তাঁত বুনতেন, আর উনি জগন্নাথের অনেক বড় ভক্ত ছিলেন। তো এত ব্যস্ত থাকতেন তিনি এত ব্যস্ততার মধ্যে থাকতেন সব সময়, যে ওনার অনেক বয়স হয়ে গেছে মানে প্রায় 40-45 বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত জগন্নাথকে দর্শন করেননি। শুধু ভাবতেন আমার প্রভুকে আমি একদিন দেখব, দর্শন করব। তো উনি তাঁত বুনতেন এবং তাঁত বুনে যে শাড়ি তৈরি করে বিক্রি করতেন। এক একটা শাড়ি তৈরি করতে প্রায় 1 থেকে 1.5 মাস সময় লাগত। তো একদিন এরকম সৌভাগ্য হয়, ওনার গ্রাম থেকে সবাই জগন্নাথপুরীতে রথ দেখতে যাচ্ছে। তো রথ দেখতে যাচ্ছে, তো ভালো হলো, আমি জগন্নাথকে দেখতে যাব। তো জগন্নাথকে রথে দেখলেন। জগন্নাথকে রথে দেখার পর এত আনন্দ হয়েছে তার, এত আনন্দ হয়েছে। কারা কারা জগন্নাথকে রথে দেখেছেন? ওকে, আনন্দ হয়, যাই হোক, হয়তো হবেই, ভগবানকে দেখছেন। তো আনন্দ হয়েছে যে ফিরে আসার পর পুরো যদি জগন্নাথ 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 করছে। তো বউ পরের দিন ওকে খেতে দিয়েছে। তখন গরিবের বাড়ি, তো মাটির থালা, পোড়া মাটির থালা, তো পোড়া মাটির থালাটাতে অন্ন দিয়েছে। আর ওখানকার তখন একটু শাক, লাড্ডু, এরকম পাকানো লাড্ডু হয় না, শাকটাকে আলুটাকে মেখে গোল গোল করে দেয় লাড্ডুর মতো, ওর উপরে দিয়ে দিয়েছে। তো ওটা দেখে ও নাচতে শুরু করেছে, খাবার তো দূরের কথা, নাচতে শুরু করে দিয়েছে আর বলছে প্রভু প্রভু প্রভু, জগন্নাথ জগন্নাথ, হরি বল হরি বল। তো বউ বললে কি পাগল হয়ে গেল নাকি, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি, এরকম ভাবছে, কিছুতেই ওকে সংবরণ করা যাচ্ছে না। কারণ ওখানে আরেকজন ভক্ত ছিল, ভক্ত মানে পাশে একজন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বলছেন যে তুমি কিভাবে ওকে খাবার দিয়েছ? তখন বলছে আমি ওই মাটির থালা, তার উপরে অন্ন, আর তার উপরে শাক দিয়েছি। বলছি সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে দাও, দেখবে ও খেয়ে নেবে। তখন সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছে, অন্নটাকে একটা সাইডে করে দিয়েছে, শাকটাকে একটা সাইডে করে দিয়েছে। তখন প্রসাদ পেয়ে নিয়েছে। বলছে কী হলো, তুমি প্রসাদ পেলে, আগে কেন হাত ধরছিলে না? বলছে আমি কিভাবে ওটা গ্রহণ করব, ওটা তো ভগবানের চোখ ছিল। চোখ কীরকম ছিল? বলছে লাল মাটি, তার উপরে সাদা, তার উপরে কালো শাক, হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, এটা কি আমরা কোনোদিন ভাবতে পারি খিদে পেলে আর কার চোখ কার নাক মনে থাকে? সেরকম রামানুজাচার্য একবার দেখছেন বাচ্চারা শ্রী রঙ্গনাথের বালি দিয়ে মূর্তি বানিয়েছে, তো তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। তো সেই জন্যে যখন চেতনা প্রেমের স্তরে আসে, যখন সাধন ভজন করার মাধ্যমে সমাধি স্তরে প্রেমের স্তরে আসে, তখন তারা সবসময় ভগবান কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি সর্বত্র হয় তার ঐশ্বর্য বস্তু। তো তখন সেই স্তরটাকে বলা হয়েছে পণ্ডিতের স্তর। সবসময় তার মধ্যে ভগবত কৃপা দেখা হয়। ভগবান ভগবদ্গীতায় বলছেন, কি বলছেন, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনী সুনীচেনা সপাকেচা পণ্ডিতা সমদর্শিনা। কোন একজন সুন্দরী স্ত্রী যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তো একজন কামক পুরুষে ভাববে যে আমার ভোগের বৃত্তি, ভোগ যাচ্ছে। একজন যদি মাংসাশী প্রাণী যায়, বলবে যে আমার খাবার যাচ্ছে। আর একজন তত্ত্বজ্ঞান যার হয়েছে ভাববে একজন আত্মা যাচ্ছে,
যে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। তার থেকেও বড় স্তরটি কি, তাকে ভগবানের সবার মধ্যে ভগবত করুণা লেখা, যেটা এই পণ্ডিতা সমাদর্শন। সেই জন্যে ভগবানের যখন আমরা কথা শুনি আমাদের ভালো লাগে শুনতে, কিন্তু যদি পরে চর্চা না রাখি তখন আবার পুনঃমূষিক ভব হয়ে যায়। এখন কি ভালো লাগছে না শুনতে, কিন্তু চটি পরে গেলে বাড়ি, তখন যদি চর্চা না থাকে তাহলে পুনঃমূষিক ভাব হয়ে যায়। পুনঃমূষিক ভাব জানেন গল্প? পুনঃমূষিক ভাব হচ্ছে, একটা ছোট্ট ইঁদুর ছিল একটা সাধুর মানে ওই আশ্রমে। ইঁদুরটা এসে একদিন, আশ্রমের ইঁদুর তো সাধারণ নয়, কথা বলতে পারে। ইঁদুরটা একদিন সেই সাধুকে এসে বলছেন, আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, আমি তো প্রাণ রাখা দায় হয়েছে। বলে কেন? যে বিড়াল খুব উৎপাত করে। আমাদের অ্যালবার্ট রোডে রাধা গোবিন্দের ওখানে খুব একটা বিড়াল দেখা যায় না, নর্থ ক্যালকাটায় খুব বিড়াল দেখি। একটা এসে দেখি প্রভুপাদের পাশে খাটে শুয়ে থাকতো, তো সেই জন্য দরজা জানলা এখন বন্ধ করা হলো। তিনি এসে প্রণাম না করেই আগে প্রভুপাদের খাটেই উঠে যাচ্ছে। তাকে বলা হলো যে তুমি এখানে বেশি আসবে না, আগে হরিনাম করো, তারপর তোমার দীক্ষা হবে, হরিদাসী নাম হবে, তারপর তুমি উপরে উঠতে পারবে। তো তিনি আর এখন দরজা বন্ধ পেয়ে একটু অভিমান করে আসেন না খুব একটা। তারপরে একদিন দেখি ওকে নিজে কার্পেট পাতা আছে, সেখানে হাত পা ছড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি